बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रातवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवन्देहि वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतगतिः जगदानन्दकन्दाय नित्याय परमात्मने नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमो। पूर्ण ब्रह्म पतित पावन भक्तवत्सल भावग्राही परम कारुणिक आनंद कंद कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण प्रभु श्रीकृष्ण एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री लाडली सरकार राधा रानी जुगल चरण रे समर्पित पूर्वक आज यही पवित्र कार्यक्रम रे प्रवेश करियो। प्रिय भगवत प्रेमी शुद्धिवृंद आपण मानकर जो श्रद्धा रही आ भगवान के प्रति जो विश्वास से श्रद्धा और विश्वास जो आज मुझे अलंघ्य श्रीमद भागवत रूपी महासागर को अतिक्रम करिवार जो संकल्प करिछि से निश्चित भाव कृतकार्य हेबी यह आमर पूर्ण विश्वास। एथि आपण मान मु चिर ऋणी जो श्रद्धा और विश्वास रहा श्री रामचरित मानसर मंगलाचरण प्रथम मंत्र रे गोस्वामी जी कहते भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वर। अर्थात भवानी एवं शंकर माता भवानी व पार्वती एवं भगवान शिवशंकर ये दुहे होचंती माता पार्वती होचंती श्रद्धार प्रतीक भगवान शंकर होचंती विश्वासर प्रतीक। प्रभु शिवशंकर एवं माता पार्वती आशीर्वाद रु श्रद्धा और विश्वास जे कौन सी कार्य आमर श्रद्धा और विश्वास दरकार। आपण मान जो बसचंती भगवान के विषय शुणापी से आपंकर श्रद्धा दरकार एवं भगवान के प्रति विश्वास दरकार। ये श्रद्धा और विश्वास थिले आपण माने अवश्य भगवान का सान्निध्य निश्चय लाभ करें ये मात्र संदेह ना। जय जगन्नाथ। जन्मादस्य जितोन्नयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाज आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थात जे कि सृष्टि स्थिति और प्रलयर ऊर्ध्वरे जे जड़ चेतन और परतंत्र ठारू भिन्न से होचंती स्वयं प्रकाश जे ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान करियछंती जहांकर विषय रे चिंता करने को जाई विशिष्ट ज्ञानी माने मध्य भ्रमरे पड़ती जेपरी मृगतृष्णारे जल आशारे पथिक विभ्रांत हुए जे कि निजर जोग मायारे समस्त प्राणी को विमोहित करी रखिछंती किंतु से यही मायाजाल मुक्त से ही सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा चरणार बिंदरे आमर विनम्र प्रणति। वेदव्यास कहार नाम नहीं नहां से सत्य शिव सुंदर परमेश्वर चिन्मय मूर्ति को स्वर्ण करते अर्थात सत्यम परं धीमहि। अर्थात से कहते जे सत्यम परं धीमहि आमे सत्य स्वरूप भगवान को आमे तांकर ध्येय बा तांको आमे ध्यान करिबा बा तांको आमे नमन करिबा। कौन सी गोटे ठाकुर बा कृष्ण राम पार्वती बा दुर्गा लक्ष्मी गणेश ये कहार जड़कर कथा से कहना से कहते सत्यम परम धीमहि आमे सत्य सत्य स्वरूप परम ब्रह्म को ध्यान करिबा। महामुनि व्यासदेव कृत यही श्रीमद भागवत महापुराण रे मोक्ष पर्यंत फल कामना रहित परम धर्मर अवतारणा करा जाई अछि। एथिरे शुद्धांतकरण सत्पुरुष मानकर जानिबा योग्य वास्तविक वस्तु परमात्मांकर निरूपण होई अछि जे कि त्रिताप अर्थात दैहिक दैविक और भौतिक
ଏହି ତ୍ରିତାପକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରନ୍ତି ତଥା ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ବା ଶାସ୍ତ୍ରର କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆସି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ଆମର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁର୍ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁଖମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକା। ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ବା ଶ୍ଲୋକ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁର୍ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁଖମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ନିଗମ ହେଲା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ହେଲା ନିଗମ। ଏ ନିଗମ ତାକୁ ଆମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ କରି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ନିଗମକୁ ଆମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପତରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ, ଇଏ ଯଦି ନିଗମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତାର ଯେଉଁ ଫଳଟି ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତଂ ଫଳଂ, ତାର ଯେଉଁ ଫଳଟି, ସେ ଫଳଟି ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଫଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ପାଚିକିରି ସଢି ଯାଇଛି। ସିଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚୋପା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଝିରେ ଟାକୁଆ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ରସରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତଂ ଫଳଂ, ସଢିକି ରହିଥିବାର ଯେଉଁ ଫଳଟି ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ। ଶୁଆ ଶୁକମୁଖ, ଶୁକଦେବ ରୂପୀ ଶୁଆ, ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ବାଜିବାରୁ ସିଏ ଆହୁରି ମିଠା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଅଛି ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ନ ବାଜିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ଯଦି ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ନ ବାଜିଲା ସେ ଆମ୍ବ କେବେ ମିଠା ହବନି, ପାଚିବନି ବା ପାଚିଲେ ମିଠା ହବନି। ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି? ଶୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ଦ୍ରବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ରହିଛି। ଏ ଦ୍ରବ ରୂପକ ଅମୃତ ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସୁକମୁଖାଦମ୍ ଅମୃତ, ସୁକମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତಂ। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ ରୂପକ ଅମୃତ ରହିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ଫଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଠା ହଉ। ସୁକମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତ ରସ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରସକୁ ପାନ କର। ଏ ଫଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପାନ କର। ପିବତ ଭାଗବତ ରସ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ରସର ଆଳୟ ବା ଦନ୍ତା ଘର, ଭଣ୍ଡାର ଘର। ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକା। ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ହେ ରସିକ ଭାବୁକ ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିରନ୍ତର ପିଅନ୍ତୁ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁହୁର୍ମୁହୁ ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଆପଣ ପାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭାଗବତ ରସ ରୂପୀ ଅମୃତ ଇଏ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, ରସର ଭଣ୍ଡାର। ତାକୁ ଯେତେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକମୁଖାଦମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକା। ହେ ରସିକ ଆଉ ଭାବୁକ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିରନ୍ତର ପାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଭୂମି। ସେ ହେଉଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ସେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ନାମକ ଜାଗାରେ ଥରେ 88,000 ଋଷି ଏକାଠି ହେଇ, ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କି
1000 वर्ष पर्यंत परिव्याप्त से यज्ञानुष्ठान आरंभ करने प्रयत्न कले। एथिरे रोमहर्षण मुनि रोमहर्षण ऋषिंकर पुआ उग्रश्रवा बा तांकर अन्य नाम होची सुत महाराज। से सुत उग्रश्रवा बा सुत महाराज को उच्च आसन में बसाई तांको सम्मान प्रदान करी तांको सौनकादि ऋषि माने कहिले, हे सुत महाराज आपण तो होचंदी कोटि सूर्यंकर तेज सहित समान, आपण तो परम ज्ञानी। आमको गोटे कथा कहंतु जे कौन कले आमे को जिनस कले आमर हृदय ये जो विभिन्न प्रकार सब दुश्चिंता विभिन्न प्रकार कलमश रही से सब दूर हम भगवान आम सान्निध्य लाभ करूँ ए कथा कहतु। आउ से जोड़िए प्रश्न पचारे सुत महाराज से कहले, भगवान जितेबले देवकी गर्भरे जन्मिले कि उद्देश्य नहीं करी से एठी जन्म ग्रहण करने को आसिले बा देवकी गर्भरे सी प्रकट हेले को कारण नहीं। द्वितीय प्रश्न है भगवान जितेबले स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले सेतेबले धर्म कहार शरणापन्न है, धर्म कहार शरणापन्न है, ये जोड़िए प्रश्न पचारे। सुत महाराज अति सुंदर भाव कहले जे मु गुरुदेव अर्थात सुखदेव महाराज शिष्य जितेबले सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को गंगा नदी कूल परम भागवत प्रवचन दौले सेतेबेले मु मध्य शुणिबार सुजोग पाई। मु गुरुदेव पाखु जहाँ शुणी ताहा मु आपण मानकु बुझेली। आमे साधारणतः श्रीमद् भागवत प्रभृति पवित्र ग्रंथ मान को अध्ययन करने पूर्व विषय आलोचना करने पूर्व आमर सिस्टम प्रथा रही जे ये गोटे जोड़िए श्लोक को कहीकि आरंभ करवा यथा नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अर्थात नारायण नमस्कृत्य प्रथमे आम नारायण को भगवान नारायण को नमस्कार कर नर एवं नारायण नर नारायण ऋषि को आम तापरे नमस्कार करूँ, तापरे देवी सरस्वती तांको आम प्रणाम करूँ, तापरे व्यासदेव किए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे पराशरंकर पुओ जी ये व्यासदेव से होती भगवान अवतार तांको आम प्रथम प्रणाम करिया जी कि श्रीमद् भागवतर रचयिता बा ये ग्रंथ सृष्टि करते से व्यासदेव देवी सरस्वती व्यासन ततो जय मुदीर ये समस्त को प्रणाम पूर्वक भागवत पाठ बा आलोचना आरंभ करवा। मुखं करोति वाचालम जो भगवान आशीर्वाद रे मुखं करोति वाचालम जार के अंततः जे जड़ा जार पाटी फिटुनी से मुख मध्य वाचाल हो जाए प्रगल्भ हो जाए। आउ पंगु जे कि आदौ उठी पारुनी पंगु से मध्य से भगवान आशीर्वाद पाइले विराट पर्वत शिखर को मध्य चढ़ी पारे। मुखं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। से परमानंद माधवं दया हेले ये समस्त कार्य अति रही पारे। गोस्वामी तुलसीदास कहते बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम रई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु गानी बक ताबड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना एटा मु आपण मानकु ए मझिरे आपण मान सहित आलोचना करछि मु कहिछि बोधे तथापि आवश्यक पड़िबार मु आउथरे कहिली बिनु पद चलई सुनई बिनु काना पाद नाही किंतु से होचंती सर्व विद्यमान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना
କାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି। କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା, ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାବାହୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା, କାନ ନ ରହିତ ପାଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। 56 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଟି ନାହିଁ, କାନ ନ ରହିତ ସକଳ ରସ ଭୂତ। ବିନୁ ବାନୀ ବକ୍ତା ବଡ଼ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ପାଟି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବା ଲୋକ। ଯୋଉ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ବକ୍ତାର ପାଟି ଖୋଲିବନି। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତା ଭିତରେ ସିଏ ରହି ସେ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପରମବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ମାଧବ, ସେ ନାରାୟଣ ବ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକିରି ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁତ ମହାରାଜ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା 24 ଅବତାର। ଏ 24 ଗୋଟି ଅବତାର ହେଲା, କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସେସବୁ ନ ଭାବି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁଷ୍କୋମର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ 4 କୁମାର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସଂସାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଚତୁଷ୍କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପାର୍ଷଦ ଜୟ ବିଜୟ, ସେମାନେ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୃଥିବୀ ସବୁବେଳେ ହରହର ହେଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଟେକିକି ନେଇକରି ଏ ଜଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଆପଣ କହିବେ ସମୁଦ୍ର ତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ହେଲେ ଇଏ ନେଇ ରଖିଲେ କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ମହାପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେଲେ ସେ ଜଳ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବା ଆମର ଯେଉଁ ତଳେ 7 ଯେଉଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଜଳରେ ପ୍ଳାବିତ କରିଦିଏ। ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇକରି ପୃଥିବୀଟାକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ରଖିଲା? କାରଣ ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ପାଇଯାନ୍ତି। ଆହୁତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବଳିୟାନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଇକରି ପାଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ଆଉ କେହି ହେଲେ ରହିବେନି, ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ରହ୍ମା ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବ ଜାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ମନୁକୁ କହିଲେ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କର। ସେତେବେଳେ ମନୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିବି ସୃଷ୍ଟି? ଜାଗା ତ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଛିଙ୍କ, ତାଙ୍କର ଛିଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ତାଙ୍କର ନାକ ବାଟେ ବାହାରି ଆସିଲା ପଦାକୁ। ସେଇ ଜୀବଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇ ବିରାଟ କାୟ ହେଲା, ଯାହାକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ ଭଗବାନ।
बा सी होउछन्ति वराह अवतार ए होउछन्ति द्वितीय अवतार बा भगवान को द्वितीय अवतार से वराह भगवान जल भीतर जेतବେଳେ से पसिकरी झाड़ी ही गले तांकर लोमकूपर लागिथिवार जल देवता आउ ऋषि समस्तଙ୍କ ଉପରେ छिंची ହେଇକି पड़िला समस्ते सेतेबेले आश्वस्ति लाभ कले बा सेतेबेले संतोष लाभ कले आउ भगवान जाई हिरण्याक्ष सहित युद्ध कले से पृथ्वी टी टेकी आले तांकर जो दुईटा दांत बाहर की रहितला से दांत ऊपर रखिदे सी हिरण्याक्ष सहित युद्ध कले भयंकर युद्ध होला से युद्ध रे हिरण्याक्ष को मारिले एवं पृथ्वी को आनी यथास्थान रे रखिले ये होचंदी वराह भगवान बा वराह अवतार। 3 नंबर होला नारद बा देवर्षि नारद जहाँ विषय में आम आपरे भल भाव आलोचना करवा 24 अवतार पर। चतुर्थ अवतार हेले नर नारायण। ये नर नारायण किए नर नारायण होचंदी धर्म आउ मूर्तिंकर पुओ। धर्म आ मूर्ति किए मनुकर मनु शतरूपा तांकर 3टी झियो जोड़िए पुओ जन्म होइছে। झियो 3टी हेले आकुति देवहूति प्रसूति। पुओ 2टा हेले उत्तानपाद आउ प्रियव्रत। प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति 16टी झियो 16टी झियो धर्म को 13टी झियो विवाह करैले आउ 3टी जो झियो रहिले से गोटे झियो तांकु देले अग्नि की सी स्वाहा आउ गोटे झियो पितृपुरुष पितृगण को देले अर्जमा प्रभृति। सान झीटी की सी दक्ष प्रजापति की देले तांकर ए दक्ष प्रजापति झील ही होचंती सती जी कि शिव को विवाह कले। अच्छा यही प्रसूति 13 नंबर झीटी होचंती मूर्ति जो धर्म को विवाह करते 13 झील से 13 नंबर झीटी होचंती मूर्ति अर्थात धर्म और मूर्तिंकर पुओ होचंती नरनारायण। से नरनारायण किए नरनारायण ऋषि एमाने बद्रिका वन रे तपश्चरण कले बा तपस्या आरंभ कले। से माने दीर्घ तपस्या सब व्यस्त रहे जी कौटी तपस्या करिवो टिके जदि अति भल धरणर बा अति उन्नत धरणर तपस्या करिवो ताहाले हमर इंद्र महाशय ताकू सही परिबेनी। सी सब चाहिए तांकर तप भंग करिया काहेकि ना सब मन भितर गोटे भय जे काले ये जदि कठोर तपस्या करिवो मोर इंद्र पदटा को नहीं जीवो से सब तप भांगे भंग करने चेष्टा कर सी अप्सरा मान को पठेले तमें जाए नरनारायण तप भंग कर। नरनारायण तो होती सी स्वयं भगवान अवतार नरनारायण तप भंग हबार कौन से प्रश्न उठुना। ये अप्सरा माने भांगा तप केते चेष्टा कले शेष विफल हेले नरनारायण डाकिले आस आस पाखक डाकिले कहले तमें कहीं हो किए गोटे कौटे तपस्या कर किए शांति टे बसला उठिला तुमर कौन असुविधा हो तुम्हें कहीं डिस्टर्ब कर कहीं तुम ये अंततः करना तप भंग कर तुमर कौन लाभ हो से कहले जे आज्ञा आम कौन करूँ आमर राजा आमको बाध्य कर किए इंद्र। अच्छा हाँ ठीक अच्छे से नरनारायण तांकु गोटे कन्या देले अति सुंदरी कन्या कहले आकु नहीं तमर राजा को भेटी दब आम पठेचु बोली कह से कन्यार ना हूँ उर्वशी तांकर ना उर्वशी कहीं ना तांके उरुरु जात होती उरु कहले जंघ से उरुरु जात होता जो तांकर ना हला उर्वशी से एते सुंदरी जे स्वर्गपुर रे जेते जन अप्सरा अछंती समस्त को सी होचंती सुंदर उर्वशी। इंद्र ये सब देखी से लज्जित अनुभव बा लज्जित हेले। तापर 5 नंबर हेले आमर कपिल भगवान। ये कपिल भगवान किए आमर कर्दम ऋषि एवं देवहूति जो मनुकर द्वितीय झील देवहूति तांकर 9टी झील गोटे पुओ से पुओटी होचंती कपिल भगवान। ये कपिल भगवान होचंती विष्णुकर अवतार जे कि सांख्याचार्य सांख्य दर्शन बा सांख्य योग उपरे
जो ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତି। ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଇ ସେଠି ତପଶ୍ଚରଣ କରି ସେଠି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ମାଆକୁ କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି ସାଂଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସବୁ ବତେଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଆମେ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାରି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାକୁ ଧରି ଦେବହୂତି ଶେଷରେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଏ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି ଆଉ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ପୁଅ। ଅନୁସୂୟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ। ଆଉ ଅତ୍ରିମୁନି, ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତିନୋଟି ପୁଅ ହେଲେ। ସେଇ ତିନି ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୁଦ୍ଧ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁର୍ବାସା। ଏ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ଅଳର୍କ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ। ଇଏ କିଏ? ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆକୁତି ଆଉ ରୁଚି ପ୍ରଜାପତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆକୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀ ଦେବହୂତି, ତୃତୀୟ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି। ସେ ଆକୁତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଚି ପ୍ରଜାପତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଋଷଭଦେବ। ଋଷଭଦେବ କିଏ? ନାଭି, ରାଜା ନାଭି ଓ ମରୁଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଋଷଭଦେବ ବା ଋଷଭନାଥ, ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ସେଇ ଋଷଭଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ପୃଥୁ। ପୃଥିବୀ ଧୂସର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଶସ୍ୟ ନଥିଲା, ଔଷଧ ନଥିଲା। ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଦୋହନ କଲେ। ଦୋହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀ। ସେଥିରେ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଲା, ଔଷଧ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଇଭଳି ସେ ଶସ୍ୟକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥୁ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ପରେ ପରେ ଆମର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିଲା। ସେଇ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଏବଂ 7 ଜଣ ବା ସପ୍ତର୍ଷି 7 ଜଣ ଋଷି, ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୀଜ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖା ହେଲା। ତାକୁ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡ ଭଳି ଥିଲା, ସେ ଶୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଏ ନୌକାକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା। ତାକୁ ସେ ଟାଣି 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 ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯାହାରି ଫଳରେ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ୱନ୍ତରର ରାଜା ବା ମନୁ ହେଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର। ସେ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ଆମର କଚ୍ଛପ ଅବତାର। କଚ୍ଛପ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା କୁଆ, ଆଉ ବାସୁକି ନାଗ କୁଆ ଦୌଡ଼ି, ଦେବତା ଗୋଟେ ପଟେ ଅସୁରମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲେ। ତାକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କଲେ। କେଉଁଠି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ତାକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। ମନ୍ଥନ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆରଥର ପଢ଼ିଛେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ରଥେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା, ତଳକୁ ସେ ଖସି ଖସି ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହେଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକିକିରି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଭିତରେ ପଶିଲେ,
कच्छप भितर से निजे रहिले, देवता मान भितर शक्ति होकर पशिले, असुर मान भितर पशिले, तापरे बासुकी नाग भितर मध्य सी पशिले। ये सबू गुड़ाक सी निजे सबुथिरे प्रवेश कले। आउ कच्छप भगवान तांको पिठिरे मंदर पर्वत को धरिले। से तारिपी गोटे जिन सब कहूँ, गोटे सुंदर गोटे श्लोकटी अच्छी, पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडलूयना निद्रालोह कमठाकृतर भगवत श्वासा नीला पांतुव जत संस्कार कलानुवर्तने वसाद बेड़ा निभे नाम्भसा जातायात मतंद्रितंजल दीधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। अर्थात जेतेबेले कि भगवान तांकर पिठिरे मंदर पर्वत को धरिले, तांकर पिठिटा टिके कुंडे होतला। कुंडे हेले तांको कोन ना टिके विरक्त लागुतला। ए मंदर पर्वत जेतेबेले तांको पिठी ऊपर घुरिवा को लागिला, घूर्ण्यमान है, सेतेबेले ये जो घूरिया फल कुंडे हवाटा टिके भल लगे। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदरगिरी ग्रावाग्र कंडुयना, ये कंडुटा बा कुंडे हवाटा तांकर टिके भल लगे। सेतेबेले टिके भल लगिले साधारणतः आमर आखि पड़ जाए। आखिटा जितेबाला भगवान आखि पड़गला, टिके जमी आखि पड़गला आमर निश्वास और प्रश्वास वायु बढ़िया को लगे जोर रे, सेटा है घुंगुड़ी। से जो घुंगुड़ी मारे से घुंगुड़ी बा निश्वास और प्रश्वास वायु एत जोर बढ़ला जे जुआर आ भट्टा सृष्टि है। विराट विराट जुआर वंश आसला आ भट्टा भी पड़ा बा आमर तरंग बा लहरी आसला, सेगुड़ा जुआर जुआर आ भट्टा सृष्टि है निश्वास प्रश्वास। से जो निश्वास प्रश्वास वायु एत जोर बढ़ला, जुआर भट्टा पड़ा। आज पर्यंत से जुआर भट्टा चली, सी आज पर्यंत बंद होनी। भगवान को निश्वास प्रश्वास वायु ये जुआर भट्टाटा सृष्टि होले। से जो जुआर भट्टा अंततः कह जे ये जो भगवान निश्वास और प्रश्वास वायु आपण मानू सर्वत भाव सुरक्षा प्रदान करंतु। तापर आसला आपणकर 12 नंबर धन्वंतरी। धन्वंतरी किए? धन्वंतरी होचंती जेतेबेले कि समुद्र मंथन रु धन्वंतरी बाहरिले, सी समुद्र कलश धरिक बाहरिले बा समुद्र भितर अमृतर कलसी बा कुंभटा को धरिक बाहरिले माठिया। देवता असुर मैंने कौन कले ना, जेतेबेले अमृत देखिदेले तांको हाथ छड़ेकी नहीं जावाक बसिले। सेतेबेले गरुड़ा आसिले सेमानक ठारू ताको उठेकी नहीं गले से अमृत कलसी बा कुंभ। गरुड़ विभिन्न जगार चारिआडे से पड़े गले उड़ी उड़ी। सी चारिटी जगार से कुंभ टी थोई थोईक आसे। गोटे हूँ नासिक, आउ गोटे हूँ हरिद्वार, आउ गोटे है प्रयाग, आउ गोटे है उज्जयिनी मध्य प्रदेश। ये चारिटी जगार ताकू से थोइले। जो जो जगार से थोईक आसते चारिटी जगार बर्तमान आमर से चारि जगार कुंभ मेला हूँ। 12 वर्ष को थरे से जगार कुंभ मेला होची से 4 जगह ले। ये है आमर ये जो धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी। तांको परे आसिले आमर मोहिनी। मोहिनी भगवान भगवान मोहिनी रूप नेले। आउ मोहिनी रूप सी देवता मानक घोल करदेले, अमृत देले, आउ असुर मानक सुरा देले बा सुरापान करने देले, घोल करदे। ये मोहिनी रूप मोहन करदे। शिव देवदेव महादेव इथिरे भोल हो गले। कौन किमित सी भोल हेले? जितेबेले कि अंततः मोहिनी रूप हेले भगवान, सेतिक बेलू शिव गरल पान करथिले। तांकर सेतेबेलू चेता नथिला, किंतु भगवान को थरे से कहले प्रभु आपण मोहिनी रूपटी मत टिके देखांतेनि थरे। समस्ते कहते मोहिनी रूपटा बड़ सुंदर होता, मु तो देखनी, मत टिके देखा, मत टिके देखते भल होता। से कहीं तुम से नाटर पशु है सरला से रूप गला कौन सत कि ना 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 से देखा इच्छा हो देखो ना से भगवान कहले बोले हौ तुम जब इच्छा हो देखा से भगवान मोहिनी रूप है। पार्वती बस गणेश अच्छा, कार्तिकेय अच्छा, नंदी अच्छा, भृंगी अच्छा, समस्ते अच्छा। से भीतर जमी मोहिनी रूप हो गले भगवान भगवान शंकर बा शिव शंकर मोहिनी पछे पछे दौड़े।
ମୋହିନୀ ଆଗରେ ଆଗରେ ଧାଇଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମହାଦେବ। ଏ କାହାର ମଧ୍ୟ ବାରଣକୁ ମାନିଲେନି। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାରଣ, କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ପାଗଳ ଭଳି ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ଏଇ ମୋହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସବୁଠୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀରାଜ। ଯୋଗୀକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋହ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ନୃସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଉ ନୃସିଂହ ବା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି, ତଥାପି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସବୁ ସରିଲା, ପରିଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତୋ ହରି କ'ଣ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ଖଡ଼ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ତୋ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ? ହଁ, ତମ ଦେହରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଖମ୍ବରେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ବାହାରିବେ, ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଡାକିଲେ ବାହାରିବେ। ସିଏ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ଖମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସିଏ ତ ଖମ୍ବକୁ ଯଦି ଆଘାତ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିତରୁ ନ ବାହାରିବେ, ମୁଁ ତ ଅସତ୍ୟ ହେବି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖମ୍ବକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ। ନୃସିଂହ କହିଲେ, କାହିଁକି ନର ଆଉ ସିଂହ, ନର ଭଳି ବା ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ, ଆଉ ପଶୁ ଭଳି ଅଣ୍ଟାଠୁ ଉପରୁ। ସେ ହେଲେ ନୃସିଂହ। ନୃ କହିଲେ ନର, ନରସିଂହ ବା ନୃସିଂହ। ଏ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ସିଏ ବାହାରିଲେ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକଦମ ସାନାଥେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦାନ୍ତ, ନଖ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ଜଘ ଉପରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଧରିକିରି ଶୁଆଇଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହାତରେ ମରିବିନି। ନୃସିଂହ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନର ଆଉ ସିଂହ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ନିଜେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାର, ସିଏ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ନରସିଂହ। ମୁଁ ନର ନୁହେଁ କି ପଶୁ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି। ସେ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ନଖରେ ଚିରିକିରି ମାରିବି, ନଖରେ ପେଟ ଚିରିକିରି ତୋର ଅନ୍ତପୁଟା ବାହାର କରିଦେବି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛନା ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ପାଣି ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଧରିକି ସିଏ ବସିକିରି ତାକୁ ଧରିଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତତେ ମୁଁ ନଖରେ ଚିରିକିରି ମାରିବି। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତତେ ମାରିବି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆକାଶରେ ମରିବିନି କି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପକେଇକି ଧରିକିରି ମାରୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତମର 12 ମାସ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ 12 ମାସର କୌଣସି ମାସରେ ମୁଁ ମରିବିନି। ଭଗବାନ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମଳ ମାସ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ମାରିଲେ, ସେଇଟା କେଉଁ ମାସ? ବୈଶାଖ ମାସର ମଳ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। କେବେ? ସେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହସ କରି ଗଲେନି। ତାଙ୍କର ଏତେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଖାଲି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ଗର୍ଜନ। ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତମେ ହିଁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତମେ କହିଲେ ହିଁ ସିଏ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଡରି ଡରି ଯାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ହାତରେ ଟେକିକିରି ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସେଇଲେ। ଜଙ୍ଘରେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲେ। ଜିଭରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଟିଲେ, ପଶୁ ତ ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ।
तापरे कहले तमे मो पे केते कष्ट पाइल, बहुत बहुत कष्ट पाइल, मोर आशीर्वाद टिके डेरी हो गला, तुमको बेसी कष्ट देइछन तुम बापा, तमे वर्तमान मते कौन बर मागुछ माग। सेतेबेले प्रहलाद कहले प्रभु आपण को तो मत स्वचक्षुरे देखिली आउ आठ बड़ बरटे मु कौन मागिबी, आपण मते कौन न देइछन, मो पर प्रसन्न होइछन, आपण मोर सब कार्य कले आ मु आपण को कौन मागिबी, मु कोन एतिके संतुष्ट नहीं। सेतेबेले हिरण्य बा नृसिंह कहले ना तुम मत बर माग, मु प्रसन्न होइछि तुम ऊपर। सेतेबेले प्रहलाद की बर मागिले जानछन, प्रहलाद कहले प्रभु मु आगुरु शुणिछि जो माने आपण को गाली करती, आपणकर शत्रुता करती, आपण को जो माने भर्त्सना करती, आपणकर द्रोही जो माने आपण ताको नरकगामी करती, से माने को नरक को पठेई दियंती। हेले मो बापा तो होछि सहजरे असुर, सी तो आपणकर सब बड़े शत्रुता करथिले, आपण तो गाली करथिले, भर्त्सना करथिले, सेति जोगु आपण मो बापा को नरक को पठेबेनी प्रभु, कहीं जहाँ मत मोर सी मो बापा तो आ बापाटा को नरक को केमती पठेबे प्रभु, तांको नरक को पठेबे। सेतेबेले नृसिंह भगवान आखिरु दिधार लुह गड़े देले, कहले अरे तो भलिया पुओ जार थिबो जो बापा मार, से बापा माँ केबे हेले नरकगामी हेबे, तू कहीं से कथा भाबुछु, तते आज मु शपथ करिकरी कहूछि तोर 21 पीढ़ी पर्यंत काहा को मध्य नरक को पठेबे, 21 पीढ़ी पर्यंत पूर्व आउ पर। सेथि जोगु जेतेबेले कि वामन अवतार रे भगवान वामन बड़ी द्वार को जाइथिले यज्ञस्थल को तीन पाद भूमि मागिबा पे, सेतिकी बेले ये बड़ी होचंदी प्रहलादंकर नाती वैरोचनंकर पुओ। सेतेबेले से बड़ी की प्रहलाद कहले आज्ञा ताकू नरक को पठांतुनी, नाई 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 तमर मने नाई, मु तुमको कहितली कथा देछि तुम 21 पीढ़ी पर्यंत क्या नरक को पठेबे, जिते बड़ अपराध कले मो से कथा मन अच्छी स्मरण अच्छी मोर, तुम व्यस्त हुए सुतल लोक जाए रजा हुआ, तापर तमे इंद्रपद तुमको मु देवी बोली बड़ी की कहले भगवान वामन अवतार हेले सी होचंदी सी नृसिंह भगवान जी की अंतत परम दयालु, परम पराक्रमी, परम भक्तवत्सल प्रभु। तापर आसिला आमर वामन अवतार। वामन अवतार होचंती आमे जानिचे आमर जो थिला रथेतु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, सेथिरा आमे वामन भगवान विषय पुंखानुपुंख भाग आलोचना करिचे। से वामन भगवान जे कि बलि को सुतल को पठेले आउ तांको तिनिपाद भूमि मागिबा छଳରେ इंद्रंकर वा स्वर्गर समस्त संपद सबु राज्य फेरे आनी इंद्र प्रदान कले। से होचंती वामन भगवान। माँ जहाँकर अन्य नाम हूँ उपेन्द्र, और जिते से विराट काय होकर ना हूँ त्रिविक्रम। तापर आपणकर हयग्रीव आसचंती। हयग्रीव होचंती किए सी जो हयग्रीव मुंडटा हूँ घोड़ार मुंड भली लंबा बेक, जेतेबेले कि चारि वेद को मधु कैठब बोलिकी राक्षस दिजन वेद बा वेद होचंती चारि वेद होचंती चारिटी छोट छोट पिला भली, से चारिटी पिला नहीं गला चोरेकरी ए वेद तांको नहीं रखिला, रखिकी कौन ना वेदटा नहीं गले मु सब शक्तिशाली हो जो मधु कैठब नहीं गले भगवान हयग्रीव अवतार नेले। सेतेबेले जाई मधु कैठब को मारिचंती, मारिकी वेद को फेरिकी आनिचंती, आउ थे ब्रह्मा को प्रदान करिचंती। तांको परे आसिले परशुराम। परशुराम होचंती बा भृगुपति जे कि रेणुका और जमदग्निंकर पुओ। से परशुराम सी भगवान अवतार नहीं जितेबाला क्षत्रिय माने राजा माने परम दुराचारी हो गले, प्रजा पीड़क हो गले, प्रजा रक्षक बदल प्रजा भक्षक हेले बा प्रजा मान को पीड़ा देले। सेतेबेले ये परशुराम ये सारा पृथ्वी को 21 थर निक्षत्रिय करते, आउ सी ही शिवधनु आनी रखिथिले। रामंकर जितेबाला स्वयंवर है सेतिकी समय जो शिवधनु से शिव को आनी तांकु से भांगी। से परशुराम सी होचंती जड़े अमर। आमर सब 7 जन अमर अछंती। से 7 जन अमर हेले किए अश्वत्थामा, द्रोणंकर पुओ होचंती अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलि, बलि होचंती
प्रहलादଙ୍କର ନାତି ଯେଉଁ ବୈରୋଚନଙ୍କର ପୁଅ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅମର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳିର ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ବ୍ୟାସ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳିର ବ୍ୟାସ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ମାମୁଁ ବା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶଳା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳିର ବ୍ୟାସ କୃପ ପରଶୁରାମ ହନୁମାନ ଅମର ବିଭୀଷଣ ଅମର ସପ୍ତୈତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନହ। ଆଉ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସିଏ 2ଟା କଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ପରଶୁରାମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ଏ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ଅବତାର। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବା ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ବେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବେଦ ଥିଲା, ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ତାର ନାଁ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସେ ବେଦ ଲେଖିଲେ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି କମି ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ମନେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଆକାଶବାଣୀ ହେଉଥିଲା, ବାପା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାପା ତାଙ୍କର ବା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଚାଲିଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ ଲେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ବେଦ ତାକୁ 4 ଭାଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତାକୁ ପ୍ରତି ବେଦକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଉପନିଷଦ ସବୁ କରିଦେଲେ, 108 ଉପନିଷଦ। ପ୍ରତି ବେଦର କେତୋଟି ଲେଖା ଭାଗ କରିଦେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପନିଷଦ, ସବୁ 108 ଉପନିଷଦ। ତାପରେ ଆରଣ୍ୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲେ। ଏସବୁ କରିକିରି ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ଋଗ୍ବେଦକୁ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କୈଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ସାମବେଦ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସାମବେଦ। ତାପରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ପରେ ଅଥର୍ବବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦଟା ବରୁଣଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କୁ ଅଥର୍ବବେଦ ଦେଲେ। ଏବଂ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ସିଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ। ସେ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣକୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୋମହର୍ଷଣ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତମେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ତମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ବେଦର ଯେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝା ହେଇପାରିବ ଭଲ ଭାବେ, ତମେ ସେଇ କାମ କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବେଦବ୍ୟାସ। 18 ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, 17 ପୁରାଣ। ଇଏ 18 ପୁରାଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବଳରାମ, ବଳରାମଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ହଂସ, ତାପରେ କଳ୍କି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଭଗବାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ହିଁ ସିଏ ନେବେ ଜନ୍ମ, କଳ୍କି ଭଗବାନ। ସେ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଇଏ ହେଲା ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ସେଇ ଲେଖା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉ, ସେଇ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଥାଉ, ବ୍ୟାକରଣ ଥାଉ, ସବୁ ଥାଉ, ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଅଳଙ୍କାର ନଥାଉ ବା ଶବ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଥାଉ ବା ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରତା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଯେ ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ,
ये जो श्रीमद् भागवत जहाँकि भगवानଙ୍କର रस माधुर्य तार भितर थिबो आमको आलंकरिक बा साहित्य विन्यास से सब दरकार नहीं किंतु आमको दरकार भगवानଙ୍କର गुण लीला कथा ये सब थिबो कहले न जद्वच चित्रपदं हरेर्जशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित तद्वायस तीर्थमुसन्ति मानसा न जत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया अर्थात जो ग्रंथरे भगवानଙ୍କର लीला भगवानଙ୍କର नाम भगवानଙ୍କର जस गान कराइनी से सब हूँ बायस तीर्थ सहित समान कौन से बायस तीर्थ कहले एबे एबे समस्त घरे सीना होगला बेसिन होगला पाइप होगला दर्पण लगिला मुह देखा धोइवाई बोली पाटी धोइवाई मुह धोइवाई सब आग समय ये व्यवस्था नाला गाँ गहल घर मन पानी ढालुटे धरिकी जी मुह धोइबे खाई सारा पर आंचवाई बोली पानी ढालुटे नौले तांकर अगणा भितर गोटे कुंडटी होता से कुंडरे सब जेतिक पानी सब जाइक बासन मजामजी हम से पानी से जहाँ सब भात फात जहाँ बड़का है से सब पड़ी थाए ताकू कौन ना नलाटी गोटे लगी बाड़ी पटक जावाई से नला बाटे से गुड़िक सब बाहर को पलैब बाड़ी पटे गोटे कुंड हो कुंड भितर एगुड़िक जाइक सब दी तीन दिन में थरे देखिकी ताकू गोटे नड़िया सड़े गोटे लगी गोटे बेट लगी से गोटे जगार भर्ती करेंगे से अपरिष्कार पानी को दुर्गंध हो से पानी को लेकर बाहर ढाड़े यही व्यवस्था थिला पानी गुड़िक सब जो सरीज ता भीतर जो भात गुड़िए पड़ी गोटे गोटे भात कोटे कोटे पड़ी ताकू पुआ मैंने से ठीक बड़ आनंद आसीजे से माने से भातटी मैंने थंटरे खुंपी खुंपिक गोटे गोटे खाइबे से जो अपरिष्कार जगार जो भात गुड़िक गोटे खाऊे यहीटा हूँ बायस तीर्थ बायस कहले कुआ कुआ मानकर सेटा हूँ तीर्थस्थली ये पवित्र जगह तांकर किंतु ये जो मानसरोवर रे पद्मवन रे जो हंस पद्म बा मृणाल रस पान करवा हंस सी केवे यही जगह को आसबार प्रश्न ही उठुनी आउ जो माने होचंदी परमहंस भक्त वृंद भगवान से माने भगवान नाम जोठे नहीं जोठे गुण नहीं जोठे भगवान जस नहीं से स्थान को केवे जीवेनी ये हंस मान भली पवित्र हेले ताकू लेखा भल न हो तार पदलालित्य न थाऊ भाषार मर्यादा न थाऊ किंतु भगवान जस कीर्ति गुण ये सब जो वर्णना है सी हूँ अति पवित्र किंतु ये जो बायस तीर्थ जो लोक मान भगवान प्रति जार ममता नहीं भगवान प्रति जार स्नेह नहीं जोटे मर्यादा नहीं भगवान प्रति से भली लोक माने ये बायस तीर्थ को तांकर परम पवित्र स्थान बोली भावती से भली ये बायस तीर्थ कुआर जमी पवित्र ये यही लोकंकर से बायस तीर्थर सब दूरे रुह जे नारद कहले ये अंतत आपण लिखतु ये लेखा दरकार नहीं से कौन कहले नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च हे प्रभु हे वासुदेव तमे ही वासुदेव तुमको प्रणाम करुची तमे होच संकर्षण तमे होच प्रद्युम्न तमे होच अनिरुद्ध सब होच तमे से भगवान विष्णु से श्रीकृष्ण तमरी देहरु ये चारि भाग हो प्रभु तमे ही मोर सर्वस्व ये कथा कहते तापरे आमर नारद कहले व्यासदेव को जे आपण जानी नाहंती मोर पूर्व जन्म कथा मु केतबेले प्रथम रु ये देवर्षि ही रही नथिली मोर पूर्व जन्म कथा हला पूर्व जन्म रे मु गोटे नैष्टिक ब्राह्मण शासन रे जड़े ब्राह्मण घरे वेदवत्ता ब्राह्मण घरे मोर माँ चाकराणी होकर काम करुले से ब्राह्मण शासन रे से ब्राह्मण घरे से चाकराणी ही काम करती घरे कौन खाଇବା पीवा गने मिलूला से मो माँ सांगे रही मुंड गने खाऊली थरे सन्थ मैंने से ग्राम दे जाऊले से माने आसी मोर जो मार जो प्रभु बा मालिक तांको घरे से माने रहिले से माने चतुर्मास्या ये 4 मास वर्षा आउ
ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଶିର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ 4 ମାସ ସେମାନେ ସେଇଠି କଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 3 ଥର ଲେଖା ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିଲା। ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଖଲିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ନେଇକରି ପକାଇବି। ହେଲେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଏତେ ସମୟ ପରେ ନଦେଲେ ମୁଁ ତ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ନା, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହୁଏ। ଭୋକ ହେଲେ ସେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଖାଇଦିଏ। ଏଇଭଳି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବା ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲି, ତଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଏଇ 4 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣେ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଶୁଣି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହୈତୁକ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଲି। ଏମିତି ହଉ 4 ମାସ ଚାଲିଗଲା। 4 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଏ ସନ୍ଥମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଟି, 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ତୁ ପଳେଇ ଗଲେ ତୋର ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିବ, ତୋ ମା ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ତୋର ଏବେ ଯିବାର ସମୟ ହେଇନି। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଏ ଭକ୍ତି ଭାବଟାକୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକରି ପଳେଇଗଲେ। କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା? ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏ ହେଲା 12 ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇକରି ପଳେଇଗଲେ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ନାରଦଙ୍କର ମା ରାତିରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯାଉଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଭାବିଲେ, ଏ ବାଳକ ନାରଦ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବି। ହେଲେ ସିଏ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ମାଆକୁ ନେଇକି ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା, ସେ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ନିଅନ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ, ଛଣ ଘର ଭିତରେ ମାଆକୁ ରଖିକରି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦିଅ। ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ମା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଚାଲିଲେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଡ଼ିଲା, ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ପଡ଼ିଲା। ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଯେହେତୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଏଥିରେ ତାକୁ ନ ଡରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, ସେ ନଦୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ। ବସିକିରି ସେଠି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସାଧୁମାନେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜପ କଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପରେ ତାପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଇନି, ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି। ତମର ଏଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପର ଜନ୍ମରେ, ପରକଳ୍ପରେ ତମେ ମୋର ପାର୍ଷଦ ହେବ। ଏତିକି କହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଉଭେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କର ବାକି ସମୟ ସେ ଅତିବାହିତ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯଥା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4 ପାଦ ଧର୍ମ, ତ୍ରେତାରେ 3 ପାଦ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପରରେ 2 ପାଦ, କଳିରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ। କଳି ଯୁଗର ପରମାୟୁ 4,32,000। ସେହି ହିସାବରେ 4, 3, 2, 1, 10, 4,32,000 ଇଣ୍ଟୁ 10, 43,20,000 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗର ପରମାୟୁ, ଇଣ୍ଟୁ 1000
1000 ମାନେ 432 କୋଟି ବର୍ଷ। ଏତିକିରେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଶୋଇବେ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବା ପେଟ ଭିତରେ ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନୂଆରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମରିଚି ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ଜାତ ହେଲେ। ସେତିକି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ମରିଚି ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଜାତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଣା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ସେଇ ବୀଣାକୁ ଧରି ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେନି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନାରଦ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହରି ଶରଣମେବଂ ହି ନିତ୍ୟଂ ଯେଷାଂ ମୁଖେ ବଚଃ ଅତଃ କାଳ ସମାଧିଷ୍ଠା ଜରା ଦୁଷ୍ମନ୍ ନବାଧତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ହରିଙ୍କର ନାମ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଡାକେ ହରିଙ୍କି, ହଠାତ୍ ଯଦି କେବେ ଆସି କାଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଜରା ଦୁଷ୍ମନ୍ ନବାଧତେ, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍।